السلام علیکم، ریڈیو اسٹیک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے سب بھائی رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے اور ماہ رمضان آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا اور آئندہ آنے والے روزے بھی انشاءاللہ بہت اچھے گزریں گے۔ آج ہماری ویڈیو جو ہے وہ ٹاپک ہے جی الیکٹریشین ٹولز کے بارے میں، یعنی جو ایک الیکٹریشین ہوتا ہے اس کے ٹولز کون کون سے ہوتے ہیں اور ان ٹولز کے ساتھ کیا کیا کام کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کا نام لے کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے نمبر 1 جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے جس کو کہتے ہیں جی الیکٹریشین پلائر یا الیکٹریشین کٹر، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ایک الیکٹریشین کے لیے یہ بہت اہم ٹول ہے جس کی مدد سے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، جیسے کہ تاروں کو کاٹنا، تاروں کی انسولیشن اتارنا، کسی سوئچ ساکٹ کے ساتھ لگے جو نٹ بولٹ ہوتے ہیں ان کو ٹائٹ کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ان نٹ بولٹ کو اس پلاس کی مدد سے، یعنی جو پلائر ہوگا ہمارے پاس اس کی مدد سے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، پکڑ بھی سکتے ہیں، اس کے بعد کسی تار کو پکڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو بہت ساری جو نٹس وغیرہ ہوتے ہیں، جو نٹ بولٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ اس پلائر کی مدد سے پکڑ سکتے ہیں۔ پلاس کے بعد آپ کو ابھی جو نظر آ رہا ہے اس کا مکمل نام الیکٹریشین سائیڈ پلائر کٹر ہے۔ کیا نام ہے جی؟ الیکٹریشین سائیڈ پلائر کٹر۔ اس کو شارٹ میں پلاس کٹر بھی کہتے ہیں اور سادہ الفاظ میں صرف کٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مدد سے ہم صرف اور صرف تاروں کو کاٹ سکتے ہیں، یعنی جہاں پلاس کا جو جبڑے ہوتے ہیں، یعنی جو پلاس کا جو کٹر ہوتا ہے وہ رسائی نہیں رکھتا، یعنی وہاں تک نہیں داخل ہوتا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کٹر کی مدد سے آسانی سے جو تاریں ہوں گی ان کو آپ کاٹ سکیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کی مدد سے آپ انسولیشن تو اتار سکتے ہیں تاروں کے اوپر سے، لیکن آپ کو بہت زیادہ مہارت کی ضرورت پڑے گی۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے، اس کے اوپر جو تاروں کے اوپر جو انسولیشن ہوگی وہ آپ کٹر کی مدد سے بھی اتار سکیں گے، ورنہ کیا ہوگا کہ تار کے جو کنڈکٹرز ہوں گے وہ کٹ جائیں گے، یعنی جو کنڈکٹرز ہوں گے وہ ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فیز ٹیسٹر۔ فیز ٹیسٹر ایک ایسا ٹول ہے جس کی مدد سے ہم کسی سرکٹ میں موجود بجلی کو چیک کر سکتے ہیں، یعنی جو بلب، انرجی سیور، پنکھا یا موٹر کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ پتہ ہے آپ کو کہ 2 تاریں لگی ہوتی ہیں اور ان 2 تاروں میں ایک تار کے اندر بجلی موجود ہوتی ہے اور دوسری تار میں بجلی موجود نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کیا کر سکتے ہیں، اس فیز ٹیسٹر کی مدد سے فیز اور نیوٹرل، یعنی جو ٹھنڈی اور گرم تار ہوگی اس کے درمیان آپ پتہ چلا سکتے ہیں، یعنی جس تار کے اوپر یہ فیز ٹیسٹر آن ہوگا اس کی بتی جو آن ہوگی، ٹھیک ہو گیا، تو وہ کیا ہوگا جی، ہمارے پاس وہ فیز تار ہوگی، اور اس کو عموماً ہم کیا کرتے ہیں، ریڈ کلر سے شو کرتے ہیں، لیکن جو نیوٹرل ہوگی اس کو ہم کیا کرتے ہیں جی، بلیک کلر سے شو کرتے ہیں۔ تو لیکن اگر دونوں ایک ہی رنگ کی تاریں آپ نے لگا دی ہیں تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، فیز کو آپ نے تلاش کرنا ہے، تو اس فیز ٹیسٹر کی مدد سے آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اسکریو ڈرائیور۔ یہ جی ہمارے پاس 2-in-1 اسکریو ڈرائیور موجود ہے جو کہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے، آپ ایک دفعہ اس کو فلپس بنا سکتے ہیں۔ فلپس ایسا اسکریو ڈرائیور ہوتا ہے جس کے 4 منہ ہوتے ہیں، یعنی اس کو 4 منہ والا پیچ کس بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اسے کو ایٹ اے ٹائم بنا سکتے ہیں فلیٹ اسکریو ڈرائیور۔ فلیٹ اسکریو ڈرائیور سادہ زبان میں کہتے ہیں کس کو، جو ایک منہ والا پیچ کس ہو۔ اس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں، سرکٹ بریکرز کے جو پیچ ہوتے ہیں ان کو ٹائٹ کرتے ہیں، جو سوئچ ساکٹ ہوتی ہے پیچ ہوتے ہیں اس کو ٹائٹ کرتے ہیں، مین سوئچ کے پیچ کو ٹائٹ کرتے ہیں، اور جو بورڈ کے جو پیچ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم کیا کرتے ہیں، اسکریو ڈرائیور کی مدد سے ہی ٹائٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی جو آپ کی اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے جی، یہ ہمارے پاس ایک صرف اور صرف فلپس یعنی 4 منہ والا جو پیچ کس ہے وہ شو ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ 2-in-1 بھی خرید سکتے ہیں اور یہ سنگل بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اسکریو ڈرائیور یعنی جو 2-in-1 ہے، یا اس کے بعد علیحدہ فلپس اور سٹار، فلپس اور یعنی جس کو سٹار بھی کہتے ہیں یا 4 منہ والا پیچ کس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے بعد جو فلیٹ اسکریو ڈرائیور ہوتا ہے جس کو 1 منہ والا پیچ کس کہتے ہیں، یہ آپ علیحدہ نہیں خرید سکتے، تو آپ سمپل ایک سٹار کٹ کو بھی خرید سکتے ہیں۔ سٹار کٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، اس سٹار کٹ کے اندر مکمل ایک سیٹ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر آپ کو ملیں گے فلپس اسکریو ڈرائیور، وہ بھی ڈیفرنٹ سائز کے، پھر اس کے بعد فلیٹ اسکریو ڈرائیور وہ بھی ڈیفرنٹ سائز کے، اور اس کے بعد آپ کو 2
गोटियाँ भी मिलेंगी, गोटी सेट जिसको कहते हैं, और इसकी मदद से आप छोटे और बड़े जो नट होते हैं उनको आप टाइट कर सकते हैं। ये टूल जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है ये बहुत अहम है। यानी जिस जगह आप फ़र्ज़ करें कोई पंखा वगैरह चेक करने गए हैं या कोई मोटर चेक करने गए हैं, तो अगर वहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही, फेस टेस्टर की मदद से फेस तो मिल रहा है, फेस तो नज़र आ रहा है, लेकिन न्यूट्रल का पता नहीं चल रहा, तो आप क्या करेंगे, इस टेस्ट बत्ती यानी टेस्ट लैंप की मदद से आप क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल को चेक कर सकते हैं। यानी दोनों तारें जब उतार देंगे आप मोटर से या पंखे से, ठीक हो गया, तो फिर क्या होगा, आपने उन दोनों तारों के साथ अपनी ये टेस्ट बत्ती को लगा देना है और फिर बटन ऑन करेंगे। तो अगर ये लैंप रोशन हो गया तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सप्लाई है जो आ रही है और वापस भी सप्लाई इसी तरह जा रही है, तो ये हमारे पास सर्किट क्या होगा जी, कंप्लीट होगा, तो सर्किट ठीक होगा हमारा। अगर इन दोनों तारों के अंदर कोई भी खराबी हुई तो हमारा जो लैंप होगा वो रोशन नहीं होगा। अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है जी, इसको कहते हैं जी हैमर। उस हैमर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो मुख्तलिफ इकसाम के जो क्लिप्स होंगे यानी जो सैडल्स होंगे उनको आप दीवार के साथ लगा सकते हैं। हेक्सा ब्लेड वायरिंग कंड्यूट्स पाइप्स को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जो प्लास्टिक के बोर्ड होते हैं या जो लकड़ी के बोर्ड होते हैं उनकी जो बेसमेंट होती है उसको भी आप इस हेक्सा ब्लेड की मदद से काट सकते हैं। और उसके बाद जो कंड्यूट्स होते हैं यानी जो पाइप होते हैं उनको भी आप इसकी मदद से काट सकते हैं। मीटर टेप यानी एंची टेप, ये भी एक इलेक्ट्रिशियन के जो टूल्स होते हैं उसका एक अहम हिस्सा है। यानी इसकी मदद से आप मुख्तलिफ अशिया की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को माप सकते हैं। यानी आपको कितनी तार की ज़रूरत है, फिर उसके बाद आपने कितनी ऊंचाई पर बोर्ड लगाना है या कितनी ऊंचाई पर लैंप होल्डर लगाना है, ठीक हो गया। तो ये इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। आयरन चीज़ल या छैनी, ये बहुत अहम होता है। यानी जब आपको नया काम लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो दीवारें होती हैं उन दीवारों के अंडरग्राउंड अगर आपने वायरिंग करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, इस छैनी की मदद से आपने जरियाँ लगानी होती हैं, ठीक हो गया। वो जरियों की मदद से आप क्या करते हैं, फिर उसके अंदर जो पाइप होता है वो आप उसको फिट कर देते हैं और फिर उसके बाद ऊपर से प्लास्टर कर देते हैं। तो ये छैनी का ज़्यादातर काम क्या होता है, ईंटों को तोड़ने के लिए या उसके बाद लेंटर के अंदर सुराख करने के लिए, ठीक हो गया। तो ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है। इलेक्ट्रिशियन टूल्स के अंदर एक बहुत अहमियत की हामिल ये मशीन है जिसको कहते हैं जी ड्रिल मशीन। ये ड्रिल मशीन का मुकम्मल सेट होना चाहिए आपके पास। इसके साथ जो मुख्तलिफ ड्रिल बिट्स होती हैं यानी जो वर्में होते हैं उनकी भी कंप्लीट आपके पास सेट होना चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस ड्रिल मशीन के साथ जो भी आप काम करना चाहें, सुराख वगैरह करने या उसके बाद जो आर पार सुराख करने होते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो जरियाँ आपने लगाई हैं ग्राइंडर की मदद से, उसको आप इस ड्रिल मशीन की मदद से भी आप निकाल सकते हैं छैने की बजाय। तो ये ड्रिल मशीन बहुत अहमियत की हामिल इलेक्ट्रिशियन टूल्स के अंदर। आपके पास एक आध कैपेसिटर भी ठीक हालत में मौजूद होना चाहिए। यानी जब किसी घर आप कोई काम करने जाते हैं, कोई पंखा चेक करने जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर डिजिटल फैन या उसके बाद सीलिंग फैन, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर मौजूद होना चाहिए ताकि आप उसको चेंज करके फ़ौरन उसको चला के आपके जो गाहक हैं उनको आप दिखा सकें। तो कैपेसिटर का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो टूल हमने अभी देखे हैं और इनका जो काम है वो आपने देखा है, वो मैंने आपको बताया है। तो इन सबको संभालने के लिए और ताकि ये बिखरे ना, जहाँ से आप इनको उठा के ले गए हैं वैसे के वैसे ही वापस भी आपने लेके आने हैं, तो उसके लिए आपके पास एक बैग होना चाहिए जो कि मजबूत किस्म का हो। ये ना हो कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर वज़न लगाएं, वज़न रखें और साथ ही क्या होगा, इसकी जो तनियाँ होगी वो टूट जाएंगी। तो आपके पास एक हैवी ड्यूटी एक बैग भी मौजूद होना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको तकरीबन जितने भी बेसिक इलेक्ट्रिशियन टूल्स होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं टूल्स, वो मैंने आपको बताए हैं। तो इसके बाद जो मज़ीद टूल्स होते हैं वो एक नाइफ भी मौजूद होता है इलेक्ट्रिशियन के पास, ठीक है। फिर उसके बाद वायर स्ट्रिपर भी मौजूद, जिसको इंसुलेशन रिमूवर भी कहते हैं। ये ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं इंसुलेशन रिमूवर या वायर स्ट्रिपर, इसलिए इलेक्ट्रिशियन इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जो बेसिक जो बुनियादी टूल्स होते हैं वो मैंने आपको डिटेल से और विद पिक्चर आपको बताए हैं।
تو اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تو ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. پھر ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا.